أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والملقب بطه ياسين المكي المدني الهاشمي القريش مولانا جد الحسن والحسين عظيم القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وثولة الهجرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار البحرية والآثار الجعفرية والعلم القادمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحابة العسكرية والغيبة الإلهية بالقائم المنتظر محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من السقيفة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. کے گفتگو کا آغاز کروں. ایک مرتبہ سورہ القلم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مصطفیٰ علی موسوی، سید محمد ہادی جعفری اور سید مہدی حسن جعفری کی روح کو صاف فیضان اکرام کر معزز سامعین سرکار امام حسین کربلا. یہ 5 مجالسوں کا انعقاد کیا گیا ہے بسلسلہ شہادت امام حسین بمناسبت چہلم امام حسین علیہ السلام. مسلسل اسی مقام پر 5 روز تک اپنے ٹھیک وقت پر 7:30 بجے ملنی شروع ہو جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں. کل کی مجلس شہادت امام رضا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا کی شہادت کی مجلس ہے. انشاءاللہ اس میں فضائل و مسائل امام کے بیان ہوں گے اور بعد مجلس شبیہ تابوت امام علی رضا برآمد ہوگا. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے شرکت فرمائیں اور تمام لوگوں کو بھی اس چیز کا اطلاع کریں. عزیزان گرامی قدر، جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام منتخب کیا انشاءاللہ ایک ہی موضوع کو لے کر انہی مجالسوں میں روز اسی موضوع کے حوالے سے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. آیت کریمہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی مسلسل آپ تلاوت بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں اور مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اس سے پہلی مجالسوں میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ہر سورے کا نام ہے، اسی طرح سے آیتوں کے بھی نام ہیں. جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام منتخب کیا ہے وہ اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں. آیت ولایت کہتے ہیں. بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں اس آیت میں 3 ولایتوں کو بیان کیا گیا. اللہ کی ولایت،
रसूल की विलायत समाप्त करें। अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और मौला कायनात की विलायत। ऐज़ान इकराम में कद्र देखिए, विलायत में और इमामत में क्या यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या इमामत और विलायत एक है? क्या एक ही चीज के दो नाम हैं? नहीं अजीज, इमामत और है, विलायत और है। इमामत ओहदा है, मनसब है, विलायत कुदरत है। तवज्जो ज्यादा देर मुझे आपके दरमियान में हायल नहीं होना है। क्या कि इमामत ओहदा है, मनसब है, लेकिन विलायत कुदरत है। देखिए, अल्लाह ने हमारे दरमियान में 12 इमामों को भेजा। इमाम कितने हैं? 12। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलियतुल्लाह है, इमाम नहीं है, वलियतुल्लाह है। देखिए, अगर रसूल इस्लाम रसूल आजम है, अली मुर्तजा वली आजम है, तो जनाबे फातिमा वलियतुल्लाहिल उज़्मा है। वलियतुल्लाहिल उज़्मा। देखिए, अल्लाह ने जो हमारे दरमियान 12 इमामों को भेजा, हम बचपन से यही तो सीखता है, यही पढ़ते हुए हैं। अल्लाह एक पंजेदर 5 इमाम 12 इमाम 12 हैं। अल्लाह ने इन 12 को हमारे दरमियान में हमारी हिदायत के लिए भेजा है। अब हमारे ऊपर वाजिब है कि इन्हें माने, ना हम इनमें बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर हम अपनी तरफ से इमाम बनाते तो ना जाने किस किस को इमाम बना देते। हम 12 इमाम के बाद हजरत अब्बास, जनाब अली अकबर, इनको भी इमाम मान लेते। नहीं, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ 12 इमामों को भेज रहा हूँ, सिर्फ इनको मानना है। ये अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। अगर कोई दुनिया में अपना इमाम बनाता है, वो दुनिया में ही में खत्म हो जाते हैं, वो दुनिया में ही खत्म हो जाते। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से इमाम बनकर आता है, वो दुनिया से पहले भी इमाम होता है, दुनिया में भी इमाम होता है, और दुनिया के तमाम होने के बाद भी इमाम रहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमने देखिए, जब किसी ने पूछा ना रसूल छठे इमाम से, कि मौला अगर हम आपको ना माने, 12 इमामों को ना माने, तो इमाम ने कहा था ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि हमने नहीं कहा हमें मानो, हमने नहीं कहा हमें मानो, अल्लाह ने कहा है इन्हें मानो, अल्लाह ने कहा है इन्हें मानो। ऐसा निगरानी कर देखिए, जब जनाबे आदम को अल्लाह ने खल्क कर दिया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया सजदे में चले जाओ, सजदे में चले जाओ। बस जैसे ही उन फरिश्तों के लिए जनाबे आदम किबला है, भाई उनके लिए किबले की हैसियत रखते, लेकिन फरिश्तों का सजदा आदम को नहीं है, वो सजदा आदम को नहीं है बल्कि अल्लाह को है। भाई जिस तरह से आज हम किबला को सजदा करते, खाने काबा को सजदा करते, वो हमारे लिए किबला है। हम खाने काबा को सजदा नहीं करते, हम खाने काबा को सजदा नहीं करते, बल्कि अल्लाह को सजदा करते। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। बस इसी तरह से जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा रेज हो जाओ, जो सजदे में चले गए वो फरिश्ते कहलाए, और जो सजदे में न गया वो शैतान, वो शैतान। भाई समझ में आ गया, अल्लाह ने कहा इन 12 को मानो, मेरा हुक्म है। अब जो न माने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मानना वाजिब है। ऐसा निगरानी कर, मैंने पिछली मजलिस में बयान किया था
کہ دیکھیے ولایت کے بہت سے معنی بیان کرتے ہیں، کوئی محبت کہتا ہے، کوئی حاکمیت کہتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ولایت جو ہے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی ہے. کیا دیکھیے یہ وجود، یہ جتنی پوری کائنات ہے اس کو بنانے والا خالق ہے، اللہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا، پیدا کر دیا، لیکن اب یہ جو نظام ہے، کیا نظام؟ یہ بارش کا برسنا، یہ سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوب جانا، چاند کا چمکنا، یہ دریاؤں میں روانی، یہ فصلوں کا اگنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہے. یہ کس کے تحت ہے؟ یہ ولایت کے تحت ہے. بھئی ولایت کے تحت ہے. اعزائے گرامی قدر، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، کیا مسلسل پڑھتے ہیں، اولیاء ہوتی ہے جس کے صدقے میں یہ چاند و سورج کا چمکنا، اپنے وقت پہ سورج نکلنا، سورج کا ڈوبنا. کوئی ولی ہے کہ جس کے صدقے میں یہ موجود ہے؟ توجہ بھئی، جس کے صدقے میں ہے نا، تو پروردگار عالم اس کائنات میں تو سب ہے. کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مومن ہے. مومن مانتے ہیں لیکن مشرک کافر یہ نہیں مانتے. تو پروردگار عالم تو سب کو دے رہا ہے بھئی، تو سب کو دے رہا ہے. یہ بارش ہو رہی ہے کیا کسی قبیلے کے لیے ہو رہی، کسی خاص مقام کے لیے ہو رہی؟ نہیں، بلکہ سب جگہ پر بارش ہوتی ہے، سب جگہ پر سورج نکلتا ہے. ہر قوم کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. بھئی پروردگار وجہ کیا؟ پروردگار صرف ان کے لیے کر دیتا کہ جو انہیں مانتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، میں نے انہیں آزاد رکھا. بھئی میں قیامت کے لیے، قیامت میں جو عذاب رکھا ہے وہ ان کی وجہ سے. بھئی قیامت میں جب میں انہیں عذاب دوں گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جن کے صدقے میں یہ ابھی تک کھا رہے تھے پھر بھی انہیں نہیں مانتے. صلوات علی محمد و علی عزیزان اکرام قدر. یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ کب سے ولایت شروع ہوئی؟ کب سے ولایت شروع ہوئی؟ ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ ولایت جو شروع ہوئی ہے، جو ولایت کا اعلان ہوا ہے، وہ غدیر خم سے ہوا ہے. غدیر خم کے میدان میں جب اعلان کیا، وہاں سے ولایت شروع ہوئی ہے. نہیں عزیزو، دیکھیں ولایت کا اعلان ہر جگہ پر رسول اسلام ساتھ ساتھ بیان کرتے، اعلان کرتے چلے گئے. بیان کروں، آمادہ ہے سننے کے لیے؟ زیادہ دیر بیان نہیں کرنا. رسول اسلام جہاں جہاں پر رسالت کا اعلان کرتے گئے، جہاں سے رسالت کا اعلان شروع کیا، وہیں سے ساتھ ساتھ ولایت کا بھی اعلان کرتے رہے. توجہ بھئی، جب دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے؟ چند چیزیں اب تک پہنچانی ہے. کیا جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اسلام کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت دو، تو رسول اسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان سب کو دعوت دے دیجئے. سب کو دعوت دی. آنے کے بعد تمام قبیلے والے موجود ہیں، اس میں ابو لہب بھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جیسی دعوت تمام ہوئی، سب کھانے سے فارغ ہوئے، رسول اسلام کھڑے ہوئے، اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابو لہب اٹھا اور سب کو اپنے ساتھ لے گیا. پہلے دن بھی یہی ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا. جب تیسرے دن رسول اسلام دوسرے دن کے بعد پریشان ہے، افسردہ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بھتیجے کیوں پریشان ہو، کیوں افسردہ ہو؟ کہا چچا جان میں جب بھی اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ابو لہب سب کو لے کر چلا جاتا ہے. بھائی ابو طالب
तालिब का जुमला सुनिए। अबू तालिब कहते हैं भतीजे बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है। भाई ये अबू तालिब का जुमला अजीब है। अबू तालिब कहते हैं भतीजे बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है। भाई मुझे कोई और मुसलमान दिखाओ जो ऐलाने रिसालत से पहले रसूल से कहे बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है, बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है। भाई जब जनाबे अबू तालिब कहते हैं कि बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है, जनाबे रसूल इस्लाम कहते हैं चाचा जान मैं चाहता हूँ दोबारा से दावत हो। कहा ठीक है परेशान क्यों होते हो, दोबारा से दावत हुई। अब जब दावत हो रही थी तो अबू लहब वहां से गुजरा जहां पर जनाबे अबू तालिब एक दुम्बे के बच्चे को ज़बह कर रहे थे। तवज्जो, जैसे ही अबू लहब ने देखा कि अबू तालिब एक दुम्बे के बच्चे को ज़बह कर रहे, फौरन करीब गए और जानने के बाद कहा कि अबू तालिब तुमने पूरे कबीले की दावत की, तुम जानते हो कि हम वो है जो एक एक दुम्बा अकेले खा जाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ एक दुम्बे के बच्चे को ज़बह कर रहे हो। अबू तालिब ने जलाल में कहा ऐ अबू लहब, अरे तेरे अंदर जितनी ताकत हो उससे ज्यादा खा लेना, उससे ज्यादा खा लेना, लेकिन ये खाना खत्म नहीं होगा क्योंकि इससे मेरे मोहम्मद का हाथ मस हो गया, हाथ मस हो गया। देखिए ये है अकीदत अबू तालिब, अकीदत अबू तालिब के अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, लेकिन अकीदा इतना पुख्ता है कि जो मोहम्मद ने कह दिया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी बस जैसे ही दावत हुई रसूल इस्लाम खड़े हुए ऐलान करना चाहते हैं, फौरन अबू लहब खड़ा हुआ। तवज्जो, जैसे ही अबू लहब खड़ा हुआ ना, जनाब अबू तालिब ने अपने शेर सी निगाहों से अबू लहब को देखा और अपने पंजे से अबू लहब के गर्दन पर हाथ डाला। देखिए हर इंसान पर अबू तालिब का सिन 80 बरस का है। 80 बरस में आप देखें दाढ़ी सफेद हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन जब अबू तालिब ने अबू लहब के गर्दन पे हाथ डाला, हर इंसान के ऊपर जब कैफियत तारी होती है तो एक वक्त में दो कैफियत तारी नहीं हो सकती, लेकिन ये शान अबू तालिब है कि अबू तालिब ने एक ही वक्त में दो कैफियत तारी हुई। कौन सी? गजब की निगाहों से अबू लहब को देखा और मोहब्बत की निगाहों से मोहम्मद को देखा, और क्या कहते हुए नजर आए, कहते कुम या सैयदी या मौलाए, मेरे सैयदो सरदार जरा खड़े होकर अपने खुतबे को बयान कीजिए। ये है अबू तालिब। मैंने अर्ज किया कि अबू तालिब का सिन 80 बरस का, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद है, लेकिन किसी में भी ताकत न थी कि अबू तालिब को कुछ कह दे। अरे कैसे कह देते, ये फातेह खैबर के बाप है। रसूल इस्लाम खड़े हुए, तवील खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद का कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पा जाओगे, फला पा जाओगे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा कि आप कौन है? कहा कि मैं अल्लाह की जानिब से नबी बनकर आया हूँ, अल्लाह की तरफ से किताब लेकर आया हूँ। उसके बाद रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जो भी मेरे इस मिशन में, इस हदफ में मेरा साथ देगा, फहुवा वदीरी व अखी,
व वसी मिन बादी। तवज्जो, भाई रसूल फरमा रहे जो मेरा इस मिशन में साथ देगा, मेरे इस हदफ में साथ देगा, वो मेरा वसी होगा, अखी होगा, भाई होगा, वसी होगा, वजीर होगा। मेरे बाद पर यहाँ पर रिवायतों में मौजूद है, तारीख लिखती है कि जब रसूल इस्लाम ने ये ऐलान किया कि जो मेरा इस मिशन में साथ देगा वो मेरा वसी होगा, मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, वजीर होगा मेरे बाद, तो रिवायतों में मौजूद है कि उस मजमे में नौखेज एक बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। भाई तवज्जो, जुमले पे आपने तवज्जो नहीं दी। क्या कहा उस बच्चे ने? या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। रसूल इस्लाम ने दोबारा 2 मरतबा बिठाते रहे, फिर तीसरी मरतबा फिर बिठा दिया। अजीजों क्यों बिठाया? क्यों बिठाया? वजह यही थी कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बाद में ये कह देता कि हम भी मदद कर देते, लेकिन उस बच्चे ने हमें मौका ही नहीं दिया। भाई ये अगर मैं आहिस्ते से जुमले को आप तक पहुंचाऊं तो ये नहीं कि आप तक जुमला नहीं पहुंच रहा, मैं जानता हूँ आखिर तक आवाज पहुंच रही है, तो जाकर पूरी मजलिस को सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, रसूल इस्लाम मुसलसल बिठाते रहे, पर जब तीसरी मर्तबा बिठा दिया कोई खड़ा ना हुआ, फिर चौथी मर्तबा इमाम फिर खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। अब जुमला सुनिए। अबू लहब फौरन अबू तालिब की निगाहों में डालकर अजीब जुमला कहता है, आमादा हो जाइए, जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या कहता है? ऐ अबू तालिब, अभी तक तो अपने भतीजे की इताअत करते थे, अब अपने बेटे की भी इताअत करना। भाई ये अबू लहब काफिर है, मुशरिक है, लेकिन दावते सुलह शीरा में समझ गया। क्या समझ गया? कि आज रिसालत के साथ साथ अली की विलायत का भी ऐलान हो गया। आज रसूल की रिसालत, अली की भी इताअत करना वाजिब है। अब अजीजों, जब ऐलान हो गया, जानते हैं अबू सुफियान जानता है, अब उसने फिर मीटिंग बुलाई अपने सरदारों की, तो बुलाने के बाद कहा कि भाई अबू तालिब का तो कुछ नहीं हो सकता, क्या करे? एक मर्तबा प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। देखिए माशरे में 3 तबकात होते, बच्चे, औरतें, मर्द। कहा क्या करे? कहा कि बच्चों से कहो कि जब ये तबलीग के लिए निकले इनके करीब ना जाए, माशाअल्लाह ये दीवाने हैं, करीब ना जाना। एक मर्तबा औरतों से कहा कि इनकी बातों को न सुनना, ये जादूगर है, ये सहर है, सहर कर देते हैं, जादू कर देते हैं, जादूगर है। भाई इससे क्यों कहा गया? इसलिए कि औरतें जो है वो जादू वगैरह से बहुत ज्यादा डरती है। मर्दों से कहा कि शायर है संजीदा, उस जमाने के जो शायर होते थे वो संजीदा नहीं होते थे, कहा कि इनके करीब न जाना। जब मीटिंग हो रही है अब क्या करें? कहा कि बच्चों को तैयार करते हैं, जैसे ही रसूल इस्लाम घर से निकलेंगे, मोहम्मद घर से निकलेंगे, बच्चों को पीछे लगा देंगे, बच्चों को पीछे लगा देंगे, दीवाने हैं, पत्थर मारेंगे। एक मर्तबा जब चले रसूल इस्लाम घर से निकले, बच्चे पीछे पीछे पत्थर मारना शुरू हुए। रसूल इस्लाम के बदन से, जिस्म मुबारक से लहू बहना शुरू हुआ। जब वापस घर आए जनाब अबू तालिब ने पूछा कि भतीजे क्या हुआ? कहा कि मक्के के बच्चों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे हैं। एक मर्तबा, अब यहाँ से जुमला सुनिए क्या कहते हैं अबू तालिब।
रसूल इस्लाम के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा चलो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। रसूल इस्लाम ने सवाल नहीं किया अबू तालिब से कि कहाँ जा रहे हैं, तवज्जो, सवाल नहीं किया कि कहाँ जा रहे, साथ चल दिए। भाई जिस पे रिसालत को इतना भरोसा कि बिना पूछे अबू तालिब के साथ चल दे, उसे अबू तालिब कहते हैं, उसे अबू तालिब कहते हैं। एक मर्तबा पहुंचने के बाद अबू सुफियान के घर में पहुंचने के बाद कहा अबू सुफियान तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे कबीले के बच्चों ने मेरे भतीजे के ऊपर जुल्म किया है, पत्थर मारे हैं। अबू सुफियान बाहर आए और बाहर आने के बाद कहा अबू तालिब, जुमला सुनिए, अबू तालिब देखिए बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अबू तालिब ने एक मर्तबा जितने भी वहां सरदार और बैठे हुए थे ना, सबकी निगाहों में निगाहें डालने के बाद अजीब जुमला का, अबू सुफियान याद रखना मेरे घर में भी एक बच्चा है, मेरे घर में भी एक बच्चा है। बस ये कहकर वापस आए। आने के बाद घर में आवाज दी अली, अली कहकर जैसे ही आवाज दी, भाई देखिए ये आज हमारा अली अली कहना गलत नहीं है, बल्कि खुद अली के बाप दादा ने अली को पुकारा है, खुद अली को पुकारा। एक मर्तबा आवाज दी, कहा अली, इमाम तशरीफ लाए। आने के बाद कहा बाबा क्या बात है, कहा कि देखो आज से जब भी मेरा भतीजा बाहर तबलीग के लिए जाए तो साथ साथ हिफाजत के लिए जाना, साथ साथ हिफाजत के लिए जाना। निगाहों में बाप बेटे की बातें होने लगी। कहा बाबा घबराइए नहीं, जो भी मेरे सामने आएगा उसका चूरा हो जाएगा। भाई मुस्तशरिकीन ने अपनी इंग्लिश की बुक में वो लिखता कि इमाम का यहाँ पर ये जुमला था, वो इंग्लिश में लिखता है वो आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ एनिमीज, मैं दुश्मनों की हड्डियों को तोड़ दूंगा। भाई इमाम के लिए उसने ये जुमला लिखा कि इमाम ने यहाँ ये फरमाया। एक मर्तबा जब रसूल इस्लाम तबलीग के लिए निकले, आगे आगे अली है, पीछे पीछे रसूल। भाई आपने कुरान में सूरे की तिलावत की है, वो शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तला। भाई जहाँ सूरज होता है वहाँ चांद होता है। तवज्जो, भाई अगर रसूल सूरज है तो अली कमर, अगर करबला में हुसैन सूरज है तो अब्बास कमर। अब्बास कमर। अब चलने के बाद जैसे ही चलते जा रहे हैं, बच्चे आए, पत्थरों को मारना शुरू किया। हजरत अली ने अपने बदन पर तमाम पत्थरों को लिया। जब रिवायतों में जब बच्चे ज्यादा बढ़ने लगे तो एक मर्तबा इमाम ने बच्चों को उठा कर फेंकना शुरू किया, कोई इस छत पे, कोई इस छत पे। अब जब टुकड़े हो गए, अपने घर पहुंचे टूट फूट के। जानने के बाद देखा वो बच्चे टूट कर आए हैं। तमाम बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अबू सुफियान के पास आए, क्योंकि वो उनका सरदार था। आने के बाद कहा अबू सुफियान देखो आज अबू तालिब के बेटे ने क्या करा। बस जैसे सब शिकायत अबू सुफियान के पास पहुंचे लेकर, तो फौरन अबू सुफियान तमाम सरदारों को लेकर अबू तालिब के घर आया और आने के बाद कहा अबू तालिब आज ये तुम्हारे बेटे ने क्या किया, आज हमारे बच्चों को तोड़ दिया। बल्कि अपने लफ्जों में कहूं, अबू सुफियान ने कहा होगा कि अबू तालिब आज अली ने हमारे खिलौनों को तोड़ दिया। भाई बस जैसे ही अबू तालिब ने सुना तो उस जुमला याद है ना आपको, फौरन अबू सुफियान बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अब यहाँ पर जब बच्चों से बात निकल कर बच्चों से काबू में नहीं आए, एक मर्तबा औरतों से कहा
کہ ان کے قریب نہ جاؤ، جس راستے سے یہ گزرے وہاں پر کوڑا ڈالنا شروع کر دو، انہیں پریشان کرو۔ بس وہی ہوا کہ جس راستے سے نبی گزرتے تھے بس کوڑا ڈالنا شروع کر دیتے تھے، لیکن رسول نے اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا، اسی راستے سے گزرتے رہے۔ یعنی رسول پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو، اس کے بعد رسول جب معلوم ہوا نا کہ وہ بیمار ہو گئی، کوڑا ڈالتے ڈالتے وہ بیمار ہو گئی، ایک مرتبہ رسول اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ پر رسول کو جیسے ہی دیکھا تو وہ اس بوڑھیا نے سوچا کہ شاید آج رسول مجھ سے بدلہ لینا آئے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ رسول بدلہ لینے نہیں آئے بلکہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ فوراً کہا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوڑھیا کہتی ہے کہ کیا تم وہی محمد ہو کہ جس کے لیے مکے میں دشمن لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ تم جادوگر ہو؟ کہا ہاں میں وہی محمد ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھیا کہتی ہے لاؤ ذرا اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ وہ بوڑھیا، اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، وہ آ کر دیکھ لے، ارے رسول اسلام نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا بلکہ اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان اکرامی قدر، یہ ہے ولایت۔ عرض کیا کہ ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہو چکا۔ ہر جگہ پر جنگ ہو یا خطبہ دے رہے ہو یا کسی بھی مقام پر ہو، اماموں کا تعارف رسول اسلام اپنی زندگی میں کراتے رہے، ہر جگہ ولایت کا اعلان، ہر جگہ بتاتے رہے کہ میرے بعد یہ وصی ہے، میرے بعد یہ وزیر ہے۔ یہاں تک کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا، آخری وقت تھا، رسول اسلام نے کان میں آ کے کہا چچا جان ایمان پر آ جائیے، اسلام قبول کر لیجئے۔ یہی ہے نا، عجیب لوگ ہیں، کان کی بات تو انہیں سنائی دے گئی، لیکن غدیر خون کا مولا دکھائی نہیں دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ عزیزان اکرام قدر، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولی۔ اسی وجہ سے مسلسل امام کے دشمن بنتے چلے گئے اور آج تک دشمن ہے، اسی ولایت کی وجہ سے۔ ہر جگہ پر ولایت کا دشمن موجود ہے۔ عزیزان اکرام کربلا میں کیا ہوا؟ جب امام نے سوال کیا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے، کیوں شہید کرنا چاہتے، میرا جرم کیا ہے؟ تو یزید کے لشکر سے یہی آواز آئی تھی، تمہارے بابا کے دوست۔ اللہ، ہاں عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ ہر دشمن کس طرح سے امام کو شہید کیا، امام کو کربلا کے میدان میں صرف میرے مولا کو شہید نہیں کیا بلکہ مولا کے ساتھ ساتھ مولا کے گھر کو بھی قربان کیا۔ امام نے قربانیاں دی ہے، اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ صرف امام نے اپنا بیٹا علی اکبر نہیں دیا ہے، صرف عباس کے بازو نہیں دیے ہیں، صرف قاسم نہیں دیا ہے، اور نہ محمد نہیں دیے ہیں، بلکہ زینب نے اپنی چادر بھی دے دی ہے، سکینہ نے اپنے گوشوارے بھی دے دیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
خدا کوئی غم نہ دے سوا غم باپ اللہ کے. ہاں عزیزو یہ ایام چہلم سے منسوب ہے اور یہ ایام اس بچی سے بھی منسوب ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے, جس کو رقیہ کہا جاتا ہے. ہاں عزیزو کون سکینہ ہے کہ جسے اپنے بابا سے بے انتہا محبت ہے. ہاں عزیزو صاحب اعلان ہے. ذرا تصور کریں اگر کوئی آپ کی بچی کو تماچا آپ کے سامنے مار دے تو آپ برداشت نہ کر سکیں گے, لیکن آئے کربلا کا میدان, ارے سکینہ کے جب بھی تماچے لگتے تھے, ارے میرا باپ ارے زینب کی طرف دیکھتی تھی, ارے زینب یہی کہتی تھی اے بھابی رباب ارے میری طرف نہ دیکھو, ارے جس پر مجھے بھروسہ تھا وہ میرا بھائی عباس نہ رہا, وہ میرا بھائی عباس نہ رہا. عزیزو یہ وہ بچی ہے کہ جس نے آخری وقت میں اپنے بابا سے ایک سوال کیا تھا, اے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے یہی جملہ کہا تھا. امام نے جواب نہیں دیا تھا. عزیزو ہاں جب شام غریبہ آئی نا, شام غریبہ جب آئی تو سکینہ کے قریب جب شمر آیا ہے اور ایک مرتبہ تماچے مارنا شروع کرتا ہے تو سکینہ مقتل کا رخ کر کے کہتے اے بابا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا یتیمی کیا ہوتی, اے بابا میں سمجھ گئی یتیمی کسے کہتے ہیں, میں سمجھ گئی یتیمی کسے کہتے ہیں. ہاں عزیزو یہ وہ بچی ہے. ہاں عزیزو جب بچی وہ کربلا سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہی تھی تو اس بچی کو جانتے ہیں ذرا صاحب اولاد ہے. تصور کریں 4 سال کی بچی ہے, شہادت کو پیش کرنا ہے. ہاں عزیزو 4 سال کی بچی ہے. عزیزو اونٹ کے کوہان پر اس طرح سے باندھ دیا تھا, رسی سے اس طرح سے باندھ دیا تھا کہ جب اونٹ چلتا تھا ارے سامنے سے سینہ ارے کوہان پر لگ کے چھل جاتا تھا اور کمر رسی سے چھل جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب شام میں بچی کو اتارا گیا تو ایک مرتبہ سیدہ شہزادی ارے امام کے قریب آ کر کہتی تھی اے بھیا اب مجھے اونٹ پر سوار نہ کرنا, اے بھیا اب مجھے اونٹ پر سوار نہ کرنا. عزیزو بس 2 جملے تو پھر کہ عزیزو یہ وہ شہزادی ہے جس کی قبر مطہرہ شام میں ہے, جس جگہ پر شہزادی کا روضہ جناب سکینہ کا, اس سے پہلے زندان میں ایک جگہ تھی کہ جس جگہ پر سید سجاد نے شہزادی کو دفن کر دیا تھا. ہاں عزیزو اس کے بعد کیوں دفن کیا تھا جانتے ہیں؟ شہزادی کی ایک وصیت تھی, جناب سکینہ کی ایک وصیت تھی, اے بھیا میری پیاس اتنی اندر تک پہنچ چکی ہے, میرا گوشت ارے ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے, اے بھیا میری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے دفن کرنا تو نرم جگہ پر دفن کرنا, نرم جگہ پر دفن کرنا. ہاں عزیزو کچھ عرصے بعد اس جگہ پر پانی آ گیا تھا. عزیزو آیت اللہ ابراہیمی دمشقی کہ بیٹیاں تھی 4 بیٹیاں تھی, ان کے خواب میں مسلسل جناب سکینہ مسلسل آتی رہی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتی رہی, اے بچیوں ذرا اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر کو اس جگہ سے تبدیل کر دے, میری قبر میں پانی آ چکا ہے. بیٹیاں جب آیت اللہ سے کہتی تھی تو آیت اللہ کہتے تھے اے بیٹیوں دیکھو یہ خواب ایسا ہے کسی کو نہ بتانا کیونکہ شہزادی کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ جب مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے لیکن آیت اللہ نے عمل نہیں کیا تو آخر میں خود آیت اللہ ابراہیمی دمشقی کے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا اے عالم دین, اے آیت اللہ میں نے
तुम्हारी बेटियों के जरिए तुम तक पैगाम पहुंचाया था। क्या पैगाम पहुंचाया था? मेरी कब्र में पानी आ चुका है, मेरी कब्र को तब्दील कर दो। बस अजीज़ो आयतुल्लाह ने तमाम उलमा को, उलमाए दमिश्क शाम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ख्वाब को कहा। अजीज़ो काम शुरू हुआ, उस कब्र को खोदा गया और जब जो मजदूर कब्र को खोद रहे थे ना, तो आयतुल्लाह करीब मौजूद थे। जैसे ही कफन नजर आया ना, तो उस मजदूर को आयतुल्लाह कहते हैं यहाँ से दूर चला जा, यहाँ से दूर चला जा, क्योंकि ये सादात है, क्योंकि ये सादानियाँ है। एक मर्तबा जब जनाबे सकीना के लाशे को निकाला गया, तो उसके बाद वो आयतुल्लाह कहते कि आज के बाद इस रिवायत को न पढ़ना कि जब सकीना का आखिरी वक्त था, जब सकीना का आखिरी वक्त था, तो यजीद की ज़ौजा कफन लेकर आई थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे मौला सज्जाद ने अरे सकीना को और ये फटे कुर्ते में इस कब्र में दफन किया।